नमस्कार। तर्के बहुदूर कार्यक्रम गोटे नुआ अध्याय को मुझे स्वागत करुच्ची। विविध संदेहात्मक विषय वस्तु को नहीं विज्ञ पंडित मान सहित आलोचना माध्यम रे किछि समाधान किछि निष्कर्ष रे पहुँचापी आम चेष्टा करुचे आम कार्यक्रम तर्के बहुदूर रे। जेतेबेले उत्कृष्ट मानव जीवन कथा उठे सेतेबेले परामर्श देई कुहा जाए जे सन्यास ग्रहण कले जड़े निज जीवनर सुंदर उत्तरण करिपारिबो। कथा उठिछि प्रत्येक जन जन करी समस्ते कौन सन्यासी हवा उचित, सन्यासी हेबा निहाती जरूरी कि निहाती आवश्यक कि एई संपर्क रे जदि गोटे आलोचना प्रस्तुत करा जाए केमती होंता। आसंतु एई आलोचना को विस्तृत करिवा पई आलोचक मानकु स्वागत करिवा। आम गहन अछंती प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास महोदय। सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम गहन अछंती पंडित जुगल किशोर साहू महोदय, तांकु मध्य स्वागत करिवा। सर नमस्कार, सुस्वागतम। जय जगन्नाथ। संक्षेप रे मु मत नवा पई चाहिबी 10 रु 20 सेकेंड भितर आपण टिके मत दियंतु। सन्यासी हवा प्रकृत रे कोन आवश्यक कि कोन कहिबे आपण? सन्यासी हवाटा आमर आजिर जुगर एतर आवश्यकता नाही। तार कारण होची सन्यासी जदि आम सब हवा ताहले आमर संसार रे ताहले खाली सन्यासी माने ही सब बुलिवे आउ घर द्वार संसार छाड़ी की समस्ते पळेबे, जंगल को पळेबे, बाहर को पळेबे। तेणु सन्यासी हवाटा दरकार किछि नाही, कर्म करवाटा आवश्यक। आपण कोन कहबे सर? सन्यासी हवाटा मो मतरे निहाती दरकार। जेहेतु सन्यासी गोटे शब्द अच्छी, सन्यासी गोटाए वृत्ति अच्छी, ताकू ए संसार रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष पालन करिबा एकांत विधेय। एकांत एटा होची गोर निजस्व मत। ठीक अच्छी। दुई प्रकार मत प्रकाश पाइला। जड़े माने किछि वर्ग भावुचंती जे सन्यास ग्रहण करवा बा सन्यासी हवा निहाती जरूरी, किछि वर्ग भावुचंती नहीं सन्यासी हवा सेते जरूरी नुहे। जहाँ विचार आसुची मन भितर, ये प्रश्न जो उत्थापन कले आपण मानक भितर यही विचार रू उत्थापन करी जे मु जहाँ बुझीची जे जीवन को सत्रे न्यास करिबा, भलरे चलिबा, सत्य कहिबा, परोपकार करिबा, मानवीय मूल्यबोध भित्तिक गुण गुड़ी को निज ठारे आदरिबा, एपरी करिबा गोटे सन्यासीर सुंदर लक्षण। ये सब तार अध्यवसाय साधना ये सब करी से सन्यासी हुए एवं ताहा हवा पाई मध्य बारंबार प्रेरणा दिया। शास्त्र पुराण ये कथारे भरपूर होती कहीकि आपण किंतु कहीं कहते ना सन्यासी हबार आवश्यकता नहीं। सन्यासी हबार आवश्यकता समस्त को जरूरी नुहे। जदि आमे कहिबा जे शास्त्र पूर्वर कहुई जे जदि जनकर से भली कर्म थाए से भली पुण्य थाए ताले घर रे गोटे व्यक्ति सन्यासी हेई पारे। जदि हुए सेटा ठीक अच्छी, सेटा तार सार्थकता ता जीवन से वंश से रक्षा कर शास्त्र पुराण कहते। किंतु आजिर जुगर जदि आमे जदि देखिबा ताले जदि समस्त कहिबे आमे सन्यासी हबो तार वंश रक्षा हबो किमिति, ए संसार आगु चलिबो किमिति, ए सृष्टि चलिबो किमिति। आमे कहूचे गोटे पटे वैज्ञानिक जुग, एपटे आमे कहबा जे सन्यासी आमे समस्त हबा। ताले सन्यासी हेले विज्ञान किमिति बढ़िबो, शिक्षा दीक्षा किमिति बढ़िबो, कर्म किमिति बढ़िबो एवं आमे ग्लोबलाइजेशन जो हमर अछि से पारिपार्श्विक स्थिति हमर किमिति आगु चलिबो। सर जो कहउतले जण जण करी प्रत्येक जदि सन्यासी हे जिवे, गृहत्यागी हे जिवे ताले कोन केमति हबो? सारंकर कहिबा उद्देश्य जो माने सन्यासी हे जिवे से माने गृह त्याग कर देबे। अच्छा। संसार बढ़ेबे नाही, संतान संतति सेमानंकर उपजीव नाही। एटा गोटे भ्रांत धारणा। गोटे गोष्ठीगत जीवन यापन विषय जदि भाविबा ताहले गोष्ठीगत जीवन यापन भितरे परस्पर प्रति दया, क्षमा, प्रीति, स्नेह, करुणा, ममता प्रत्येक प्रति जदि रखिबे ताहले से गोष्ठीटी खूब निरापद रे शांति रे आनंद रे चलिबो। ताहले असुविधा कोड रहिला? एठी तो मनु मध्य कहचंती
ଯେ ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମୋସ୍ଥେୟମ୍ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଧୀର ବିଦ୍ୟା ଯଶୋ ବଳମ୍ ଦଶମମ୍ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୃତି ଅଛି ପ୍ରଥମରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, କ୍ଷମା ଦରକାର, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଆହରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ସିଏ କିଛି ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ାକ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଷଡ଼ରିପୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁ ସଂହିତା ଆଜି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କଥା ମନୁ ସଂହିତାର ଅବଲମ୍ବନରେ କହିଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଜଣେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ, ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବାନି? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାନି, କାହିଁକି ଯେ ସେ କ'ଣ ନିବୃତ୍ତିରେ ରହୁଛି କି? ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାମାନୁଜଙ୍କ ଆମ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଗୃହୀ ହେଇଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହୀ ଜଣେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଗୃହରେ ଥାଇ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତିର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ସତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ସେ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ସହିତ ସେ ପ୍ରୀତି କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟା ସୁସନ୍ତାନ ସେ ସମାଜକୁ ଦାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସୁସନ୍ତାନ ହୋଇ ଗୋଟା ସୁସନ୍ତାନ ଗୋଟା ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ୟାର ବଦଳରେ ଯୁକ୍ତି ଏହା କରାଯାଇପାରେ, ସେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଦାନ ସେ ଦେଇଗଲେ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା, ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ରବତ୍। ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଲେ, ଗୋଟା ଶିଷ୍ୟ ହଜାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଔରସଜାତ ସନ୍ତାନ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଯେମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରିବେ କି? ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପରାଶର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି, ଇଏ ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର, ପରାଶର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବାଜୀ। ତାହେଲେ ସେ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ, ମୁଁ ଗୋଟା ସନ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟା ସୁସନ୍ତାନ ଦେବି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଶୁଷ୍କ ମାଂସ ସ୍ତ୍ରୀଓର୍ ବୃଦ୍ଧା ବାଳାରକଂ ସ୍ଥଳଂ ଦଧି ପ୍ରଭାତ ମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା ସଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହାରାଣୀ ସତ୍। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୈଥୁନ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନୀ, ଯିଏ ହେଉଛି ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାର ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟା ଅନୁଢ଼ା ଝିଅଟାଏ ପୁଷ୍ପିତା ହେଇନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଷ୍ପିତା କରେଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କାମବାଣରେ ଅସାଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲେ? ଗୋଟା ସୁସନ୍ତାନ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନଟିଏ ସେ ଦେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ନାଇଁ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ରାବଣ ପରି କୁସନ୍ତାନ ବି ବିସର୍ବାନନ୍ଦନ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରମ୍ପରାରୁ ବି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ସେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା କିନ୍ତୁ ଆସି ଫେରିବା, ଆମେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ କିଏ? ସେଇ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆମ ଆଗରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶଭୂଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଚରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂଯମ ଆଚରଣ ନାହିଁ,
ଷଡ଼ରିପୁ ଠାରୁ ସେ ଯଦି ଦୂରରେ ରହିପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଭିତରେ ଆଉ ଆସକ୍ତି ହେବନି। ଆସକ୍ତି ରହିତ ଜୀବନ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପରିଭାଷା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ହଉ କି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିପାରିବେନି। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଏସବୁ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠକେଇ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଛ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିମେଣ୍ଟରେ ବାଲି ଗୋଳେଇଲା ଭଳିଆ ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଲାଣି, ଯିଏ ଯେତେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇପାରୁଛି ସମାଜରେ ସିଏ ସେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯେଉଁ 100% ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପାଇପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ମହାଶୟ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯେଉଁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ କଥା ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି, ଅଥବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଅଥବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଥବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଅଥବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା କିମ୍ବା ନୋହିଲେ। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 2ଟି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଅଥବା ରହିଲା ମଝିରେ ଏଇଟା ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏ 2ଟା କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି। ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯଦି ମୁଁ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଖୋଜି ବସେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି, ଆପଣ ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ମୋ ବିଚାରରେ ଯେ 100% ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, 100% ଗୃହୀ, 100% ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କରିପାରିବ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କରିପାରିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ଏଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଆମ ଆଗରେ। ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆଦର୍ଶ ହେଇକି। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହୀ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭଲ ଗୃହୀ ଭଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଲ ଗୃହୀ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କେଉଁଠି ଆମର ନାହିଁ, ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହୀ ହେଇକି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବେ ନା ଗୃହୀ କହିବେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପନୀ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରେମ, ସେ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଯେଉଁ କଥା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଗୃହୀ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କୋଉ ଭେଦରେ? ସେମାନେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ, ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ ଶାନ୍ତିପନୀ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନକ ସିଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଶୁକଦେବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସିଏ ହେଲେ କ'ଣ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସିଏ ଜନକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଭଳିଆ ସେ ଗୃହୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଗୃହରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମନ୍ୱୟତା ରଖି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ଆଦର୍ଶ। এই পরম আদর্শ এবে সমাজরে আমি ঘরে ঘরে আদৃত করাই পারিবা কি? মানে গৃহরে রহি দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হব, কিন্তু
शतप्रतिशत से सन्यासर जीवन मध्य प्रयोग हो बर्तमान ना निश्चित भाव में आम बर्तमान भाव केते परिमाण में जदि आम यथार्थ भाव पालन करती ताल हो पार किंतु आजिकल जो आधुनिकतार चाकचक्य आधुनिकतार समय आम जदि समस्ते सन्यासी व्रत अवलंबन करेंगे से नियम को मानिकी ताहा संपूर्ण असंभव तार कारण हूँ आम गोटे प्रतियोगितामूलक समाज रोचे आमर अर्थ लोभ रही आमर गृह रही आमर बासस्थान रही आमर पाठपढ़ा रही वृत्ति रही प्रवृत्ति रही तेणु वृत्ति और प्रवृत्ति को आम भिन्न करके जब अलग जीवन हम ताले दी प्रकार जीवन बंचा पड़ो तेणु आम प्रकृत सफल गृही हो पारानी सफल दाम्पत्य जीवन को आम ग्रहण कर सफल सन्यासी जीवन ग्रहण कर कहीं आम न मानिबा चारिटी आश्रम को मानतु सफल गृही हूँ सफल सन्यास जीवन अवलंबन करूँ एवं जीवन अंतिम सोपान में सन्यास जीवन अवलंबन कले निजर इंद्रिय गुड़ी संयमता ऑटोमेटिकली से आसीजे और आम भल भाव सुंदर भाव में आम सद्गुण गुड़िक विकासित आम भीतर हम एवं आम सन्यासी जीवन यापन कर सुंदर भाव संसार चल कहले बर्तमान वृत्ति प्रवृत्ति सब बहु प्रकार द्वंद्वात्मक स्थिति अच्छी जीवन बंचा बोधे मुझे भावुची से समय जंगल भितर आध्यात्मिक साधना व प्रक्रिया और प्रकृति जहाँ निर्यास मिलला फूल फल झरणार जल सेतिकी जीवन बंचापी यथेष्ट थिला किंतु वर्तमान जीवन बंचापी आमको अनवरत प्रत्येक दिन सकाळ पाइले हुए तो संग्राम करिया को पड़ुची से मनुष्य नाना प्रकार वृत्ति अवलंबन करुच्ची से वृत्ति भितर ये सन्यासीर जो धर्म हुए तो रक्षा ही पारु नाही कौन कहिबे आपण रक्षा ही पारुनी किंतु से रक्षार मात्राटा कम होउची समूले बिहन जे बुड़ी जीव सेटा संभवपर नुह पुणी समय आसीब ये मात्राटा अधिका हो से मात्राटा कौन हम ना कमिज माने आपण किंतु बिहन केबेले बुड़ीब नै सत्यर मात्रा पुणी बढ़िबो गोटे कथारे अच्छी जो माने होचंती कूलर नारी से माने केबे हेले अन्यर खराब गुण देखी निजर भल गुण को ताकू से बिकी दे पारिबे अन्य निकटरे सेटा संभवपर नुह से गोटे पद निया जाई पारे 12 नारी पुणे कही अरजिले बीत ता देखिकी कूल नारी तेजिबे महत कूलर नारी कौन निजर महत को त्याग कर दे पारिबे कि ये उचित जहा सेमिति जो माने होचंती प्रकृत व्यक्ति विशेष माने मुठाए खाइबा किंतु व्रत को केबे हेले आमे छाड़ी दे परिबा नाही आमे टंका केरे साग भात खाइकी चलिबा चोरी चपट करी अन्याय उपार्जित धन रे आमे केबे हेले जीवन को तुटै दे परिबा बा खराब काम करिबा सन्यास व्रत रु ओहरी जीवा से कथा केबे हेले से चाहते नाही सन्यास व्रत को प्रकृत सन्यासी जी से केबे हेले छाड़ी देबे नाही कुचितक जो माने बहुदक जो माने हंस जो माने से माने जीवे किंतु परमहंसक संख्या होची कम से माने केबे हेले सियाड़ को जीवे नहीं आमे समाज रे तो एते वर्तमान परमहंस हमर तो नाहंती परमहंस हवा त कष्ट नाहंती तेणु आमे अभिराम परमहंस तेणु से जो निगमानंद परमहंस को समय परमहंस गोटे गोटे अछंती एबे तो परमहंस बाहरिबे आ गोटे कार्यक्रम सारिया पूर्व गोटे छोटिया प्रश्न मन रे आसुची जे किछि युवक जो माने पाठशाठ पढ़ुचंती किंतु दारिद्र्यर कषाघात विभिन्न प्रकार आउ कौन उपाय न पाई मध्य से विभिन्न अनुष्ठान सहित जड़ित हो जाइछंती ब्रह्मचारी हो जाइछंती भविष्य को सन्यासी होबार लक्ष्य रखिछंती सेठी से माने प्रारंभिक स्तर रे सब जॉइन कर जाइछंती पसि जाइछंती सेमानंकर कोन ना आउ किछि बाट नथिला एठी दीक्षा नै जाइछु बा हम कहि आमे सन्यासी हेई जाइछु आगु को आउरी बड़ सन्यासी हबु ये कौन गोटे बाट की एटा बाट नुहे आगर सन्यास जो मैंने होते से विधिवत भाव में गुरुकूल गुरु पाखे जाकि दीक्षा नौले और शास्त्रांग प्रणिपात करते निजर गोत्र तो सही अनुष्ठान भित्तिक गुरु दीक्षा नौ किंतु से जो दीक्षा नौ से दीक्षार ये दीक्षा भितर प्रभेद या हूँ से पढ़ुले 12 वर्ष पर्यंत गुरु आश्रम पाठ पढ़ुले वेद अध्ययन करुले शास्त्र अध्ययन करुले और समस्त जीवन चर्या जागतिक द्वंद्व भितर को से टाणी नहेले भी से जिन को जापारुले और से बुझीपारुले यहाँ ठीक एटा भूल बोली से ठीक भूल जो नित्यानित्य वस्तु विवेक बोली जो कथा आमर कहा जाय विचार न करी वर्तमान समय वर्तमान से विचार न करी लोक माने पसि जाउछन्ती एवं एथरे लोभ रहिछि एथरे आसक्ति रहिछि एथरे मध्ये ठकामी रहिछि सेही कथाटा विचार लोभ आसक्ति काहे कि ना काले सन्यास हेई गले भल गद्दी मिलियो भल बसिया को मिलियो भल भोजन बिना परिश्रम रे भोजन मिलि जिवो एवं सेटा आहुर कोन ए प्रकार गोटे लालसा रहिछि गुरुकर संपत्ति मध्ये नबा पे मध्ये सेमाने भी आग्रही अछन्ती जे गुरुकर एते संपत्ति अछि एइठे पसिले म एति संपत्तिर मालिक कहबी ये हूँ लोभ तो लोभर बस आसक्ति समय सरी आसुची मु संक्षिप्त रे आपन ठारू मत नबाकू चाहिबी आपन शेष मत कोन देबे शेष मत
ଆପଣ ଗୃହରେ ରହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବାବାଜୀ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଗଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଅଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସମାଜରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଉଚିତ ମାର୍ଗର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ ମତ? ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବୃତ୍ତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ସିନା ତାର, ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଆଦରନ୍ତୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରନ୍ତୁ, ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଠକାମିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋଭ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବିପଦ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସମାଜର ଅଧୋଗତି ରହିଛି। ନିଜକୁ ଅଧୋଗତି ଆଗକୁ ନିଜକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁନି, ବରଂ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହକୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଂସାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ରହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ ଏଥିପାଇଁ କହିବି କାରଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟପଥରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ, ପିଲାଦିନୁ ଯାହା ଗାଉଛେ ଘୋଷୁଛେ ଯେ ସତ୍ୟପଥେ ଧର୍ମପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ, ଭସାଅ ପରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ, ଏ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣ ଜଣର ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ଘର ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମରୁଭୂମିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟରେ ଆଉ ଧର୍ମପଥରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 100% ସଫଳତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲେ 90, 70, 60 ଯେତିକି ବି ହେବେ ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ। ନଚେତ୍ ୟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଉଚିତ କି ଆବଶ୍ୟକ କି, ମୋ ମତରେ, ମୋ ବିଚାରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଉଚିତ। ଘରେ ରହିବା କି ଘର ବାହାରେ ରହିବା ସେ ବିଚାର ବହୁ ପରେ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ବାହାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।